అండి ఏదో పని చేయండి నడుస్తుంది కంటిన్యూగా సంబంధించి ఏదో ఒకటి చేయండి. అందరూ సేఫ్ షెల్టర్లకు వెళ్ళాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ గో ఇన్సైడ్. Many people have taken shelter. The people who have taken shelter have protected themselves. Now the warden is coming to each and every casualty for rescue and in his constant contact with the control center. Warden. You can see there are a number of casualties. Someone is injured with head casualty. Someone is injured on the legs. Someone has been injured on the stomach. So this way, I request all the rescuers to take the casualty in front of the chief guest, please. Chief guest के सामने आइए इधर. Casualties. Rescuers को यहाँ. So this casualty you can see, it is known as a two-leg human crash. Both the legs of the casualty are injured, and she is being supported by the other two volunteers. This particular method, which is being demonstrated here by our civil defense ladies, is known as blanket lift method. If at all you find any casualty in unconscious manner and you don't have any stretcher at the point of disaster, you should use the blanket as an improvised stretcher. Roll the blanket as close to the body as possible, and with the cross hands you can lift the casualty like this. A big round of applause for these ladies, please. And the casualty is being carried to the first aid post without any hassle. Lee. So we have a similar nature of casualties. Here you can see there are volunteers who are ready to help in this dangerous time of situation, offering different types of first aid, bandages, neck bandages, and shoulder and chest bandages. I request the media to please set aside so that the demonstration will go on smoothly. We have different types of methods depending upon different types of casualties, sir. You have an unconscious casualty like this. We have our civil defense volunteers. This casualty is being injured on the back. So this method is known as pick a bag method. First and the foremost thing is to boost up the morale of the casualty. Try to wake him up.
మీడియా వాళ్ళు దయచేసి సహకరించండి, సైడ్కి వెళ్ళండి. దయచేసి మీడియాకి విజ్ఞప్తి, సైడ్కి వెళ్ళండి. తర్వాత మీకు మాకు ఎక్స్టెండ్ చేయగలుగుతాము. మీడియా వాళ్ళు దయచేసి So this is known as the rescue method. The casualty food on the stomach. It is being carried with the method known as K-back reverse method. With Indian Air Force personnel and also the volunteers here trying to rescue the people who are here like this situation. I request media and other persons to please be aside so that the operation can be carried on smoothly. Media and other persons kindly give some face for the demonstration. Please, it is requested. Once again. There is another casualty over here who is crying for help. All these techniques are very much essential during time of disaster. This method is known as PK-back reverse method. We assume that the casualty is injured on the back side. This way, it is very much suitable in the crucial places wherein you have debris and there is no approach road for the ambulance. రైట్, ఇక వార్ సైరన్ మోగింది హైదరాబాద్లో. అటు హైదరాబాదే కాదు, దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ మాక్ డ్రిల్స్ మొదలయ్యాయి. మనం చూస్తున్నాం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఏ విధంగా మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహిస్తున్నారో. యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడినప్పుడు, ఇక అదే విధంగా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ కావాలో ఈ డ్రిల్లో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు సిబ్బంది. మనం చూస్తున్నాం కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర హైదరాబాద్లో ఏ విధంగా అయితే మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహిస్తున్నారో, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గాయపడిన వారిని ఏ విధంగా రక్షించాలో అక్కడున్న వాలంటీర్స్ ప్రజలకి అవగాహన కల్పిస్తున్న మాక్ డ్రిల్లో భాగంగా అవగాహన కల్పించడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఇక ఈ మాక్ డ్రిల్లో అనేక మంది సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వాలంటీర్స్ కానీ, అటు స్కూల్ కాలేజెస్ నుంచి కొంతమంది విద్యార్థులు పాల్గొనడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. అయితే హైదరాబాద్లో 4 ప్రాంతాలను గుర్తించారు మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహించడానికి. సుమారు అరగంట పాటు కూడా ఈ మాక్ డ్రిల్స్ కొనసాగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో ఈ డ్రిల్స్ ని నిర్వహిస్తుంది కేంద్రం. ఇప్పటికే చెప్పుకున్నట్లుగానే మనం హైదరాబాద్లో 4 ప్రాంతాలతో పాటు కాచిగూడలో కూడా మాక్ డ్రిల్స్ షురూ అయ్యాయి. దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ చూస్తున్నాం. యుద్ధ సమయం వస్తే, యుద్ధం కనుక జరిగితే ఆ సమయంలో ప్రజలు ఏ విధంగా సన్నద్ధం అవ్వాలి, వాళ్ళలో ఏ విధంగా అవగాహన ఉండాలి అనేదే ధ్యేయంగా ఈ మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అరగంట పాటు కూడా ఈ డ్రిల్స్ కొనసాగుతాయి. అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో కూడా ఈ డ్రిల్స్ కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తుంది. యుద్ధం వచ్చినప్పుడు, అలాగే బాంబులు పడితే ఎవరు కూడా భయపడకుండా ఒక అవగాహనతో, ఆలోచనతో కూడా ఒక సురక్షిత ప్రాంతానికి చేరుకుని మీ చుట్టుపక్కల ప్రజలకి ఎవరికైనా కానీ గాయాలైనా, ఎవరైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్నా వాళ్ళని కూడా తీసుకుని ఒక సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి కూడా ఈ మాక్ డ్రిల్లో భాగంగా అక్కడున్న వాలంటీర్స్ తెలియజేస్తున్నారు. గాయపడిన వారిని ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలి సురక్షిత ప్రాంతాలకి అని చెప్పి కూడా ఈ మాక్ డ్రిల్లో భాగంగా తెలియజేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి. దీంతో ఏదైతే యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్న సమయంలో కొన్ని ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. వార్ సైరన్ మోగిందంటే ఆ సైరన్ విని అందరూ కూడా ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అవ్వాలని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. తీవ్రమైన పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్పి వార్ సైరన్ వినగానే కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. ఆ సైరన్ మోగిందంటే ముందుగా ఎవరు భయపడకుండా ఒక మంచి ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలంటే, ఏదైనా బేస్మెంట్ లేదా బలమైన నిర్మాణం ఉంటుందో అటువంటి ఒక సురక్షితమైన ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. దాని తర్వాత మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న కిటికీలను కానీ, తలుపులు ఏదైనా ఉంటే వాటికి దూరంగా ఉండండి అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇక ఈ మాక్ డ్రిల్లో భాగంగా ఇటువంటి సమయం వస్తే కనుక, అత్యవసర సమయం వస్తే కనుక మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఇక అదే విధంగా మీకు దగ్గరలో ఉన్న అధికార ప్రకటన వచ్చే విధంగా ఏమైనా వినిపిస్తే దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఒకవేళ అది కుదరకపోతే రేడియో, టీవీ లేదా స్థానిక అధికారుల నుంచి ఏదైనా సమాచారం రావటం కానీ, మొబైల్ అలర్ట్స్ లేదా సైరన్ మోగుతున్నప్పుడు ఆ సైరన్ సూచనలు కానీ వాటిని
గమనించుకుంటూ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి మాక్ డ్రిల్లో భాగంగా ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నారు. వాలంటీర్స్ కానీ సిబ్బంది కానీ మనం చూస్తున్నాం. ఇటు తెలంగాణతో పాటు అటు ఏపీలో కాకుండా అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఏపీలో అటు మనం వైజాగ్లో చూస్తున్నాం మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహించడం. అయితే హైదరాబాద్లో చూసుకుంటే 4 ప్రాంతాలని గుర్తించారు మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహించడానికి. ఇక 4టికి సంబంధించిన విజువల్స్ మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ఒక పక్కన కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో ఏ విధంగా గాయపడిన వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకి తరలించాలి, గాయపడిన వారిని ఏ విధంగా రక్షించాలి, ఒకవేళ వాళ్ళు అన్కాన్షియస్ అయితే వాళ్ళని ఏ విధంగా స్పృహలోకి తీసుకురావాలి అనేది కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు వాలంటీర్స్.